हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिशा एग्जाम गाइड। तो फ्रेंड्स आज ये वीडियो आम 1 अक्टोबर 2025 मैंने आज करेन्ट अफेयर्स इंपोर्टाट एमसीक्यूज गुड़ाक भिडियो आम आज डिस्कस करवा। तो चलते भिडियो को स्टार्ट करवा आज प्रथम प्रश्न रु। तो आज प्रथम प्रश्न होमर हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज दी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर ए 2 year एक्सटेंशन स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टोबर 1 2025। तो करेक्ट आंसर होची आर वेंकटरमणी को हला अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हिसाब रे 2 वर्ष तांकर हला जो टेन्यूर को एक्सटेंड करा जायछि हला जोटा कि अक्टोबर माने आज रु स्टार्ट हो। ओके तापर किछटा इंपोर्टेंट पॉइंट्स हम देखिनबा फ्रेंड्स तांको विषय रे। तो तांकर जो 2 वर्ष करा जायछि एक्सटेंड सेटा आज ठारू स्टार्ट हो आ केबे सरीबो ना सेप्टेम्बर 30 2027 रे सरीबो। ओके तापर अटॉर्नी जनरल होचंती हला यूनियन गवर्नमेंट रो सबुठारू हाईएस्ट लॉ ऑफिसर अटंती एरा को मन रखि नेबे। तापर यांकू आर्टिकल 76(1) रे 76(1) रे संविधान रो अपॉइंट करा जाई थाई। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो हु रिप्लेस्ड पीवी बालाजी एज दी एमडी एंड सीईओ ऑफ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स रो एमडी एंड सीईओ हिसाब रे पीवी बालाजी को किए रिप्लेस करिवो। तो करेक्ट आंसर होची शैलेश चंद्रा रिप्लेस करिवे। ओके तापर यांकर टेन्यूर होची 3 वर्ष केते 3 years। नेक्स्ट हु रिप्लेस्ड नीतू डेविड एज द चेयरपर्सन ऑफ द सीनियर वुमेन्स नेशनल सिलेक्शन कमिटी। तो करेक्ट आंसर होची कि अमिता शर्मा ये रिप्लेस करिवे काहाकू नीतू डेविड को हला आ ये हिजबे को जगह सीनियर वुमेन्स नेशनल सिलेक्शन कमिटी रो चेयरपर्सन के अमित शर्मा ये होचंती जने इंडियन बेटर फॉर्मर इंडियन बेटर थिले। नेक्स्ट हला द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बा डॉट साइन एन एमओयू विथ व्हिच बॉडी टू स्ट्रेंथन इंफॉर्मेशन शेयरिंग फॉर टैकलिंग साइबर क्राइम्स एंड फाइनेंशियल फ्रॉड्स इन इंडिया। हला इंडिया रे होतबा साइबर क्राइम्स एवं फाइनेंशियल फ्रॉड्स को टैकल करबा पई हला क्यों बॉडी सहित हला क्यों ऑर्गेनाइजेशन सहित डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गोटे एमओयू साइन करिछि। तो करेक्ट आंसर होछि कोटा हबो। तो करेक्ट आंसर होछि हमर ऑप्शन बी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया बा फ्यू इंडिया सहित कोन करिछि एमओयू साइन करिछि। ओके नेक्स्ट हला हमर आ इटा तारो जो हमर एमओयू टा जो डीओटी रो हला डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बा डीप को हला एवं एफआईयू रो फाइनेक्स 2.0 पोर्टल को यूज करिवो। ओके नेक्स्ट होची टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड हला जो लिमिटेड अछि हम जो टीवीएस मोटर इट्स सेट टू एक्वायर व्हिच कंपनी टू एस्टैब्लिश ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डिजाइन एंड इंजीनियरिंग इन बोलोग्ना इटली। हला इटली रे हला ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तैयारी करिवो हला कोन पई डिजाइन एवं इंजीनियरिंग पई के करिवो ना टीवीएस मोटर आ को मोटर हला जहा को कि टीवीएस कंपनी ता एक्वायर करिछि। तो करेक्ट आंसर होची इंजिन इंजीनियर को एक्वायर करिछि तार 100% स्टेक नै जाय छि के टीवीएस मोटर। नेक्स्ट ला हमरो फ्रॉम व्हिच डेट will the government of India discontinue the physical disembarkation from paper arrival for foreigners traveling to India। तो इठी कहि कोन कहि ना इठी कहि जो भारत सरकार को द्वारा हला फिजिकल डिसएम्बार्केशन फॉर्म जोटा दिया जाय मन करंतु जने हम देश को आसुची जने फॉरेनर हला ता से जो माने एयरपोर्ट रे उल्हेला मात्र ताको कोन को दिया जाय ना फिजिकल डिसएम्बार्केशन फॉर्म दिया जाउतला जोटा ही कहा जाए पेपर अराइवल कार्ड हला फॉरेनर मान को दिया जाउतला। तो सेटा केबे तारो बंद कर दिया जिवो। तो करेक्ट आंसर होची आज थारु माने अक्टोबर 1 2025 थारु बंद कर दिया जिवो हला ऑप्शन बी होबा हमरो करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो ओके तापरे आउ फॉरेनर्स माने वर्तमान कोन करबे ना डिजिटल अराइवल कार्ड बा जोटा को ई अराइवल कार्ड को ऑनलाइन माध्यम रे सबमिट करबे जोटा कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एरा को डिसीजन नै छी। ओके नेक्स्ट हला व्हिच इंडियन इंस्टीट्यूशन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट एच ए यूएन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हला यूएन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भारत सरकार क्यों
ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ବା ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ବା ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥାକୁ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ କ'ଣ କରିଛି ନୋମିନେଟ୍ କରିଛି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସକୁ ନୋମିନେଟ୍ କରିଛି। ଓକେ, ଆଉ ଏଇଟାକୁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନୋମିନେସନ୍ କରିଛି ତା ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ଅଫିସ୍ ଫର୍ ଡିଜିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଏମର୍ଜିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେବ ହେଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର ଇନିସିଏଟିଭ୍ର ଗୋଟେ ଅଂଶ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ହ୍ୱିଚ୍ ଟୁ ନ୍ୟୁ wetlands in Bihar were included in the global list of Ramsar Convention sites। ତ ବିହାରର ଦୁଇଟା ନୂଆ ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ହେଲା କ'ଣ ଗ୍ଲୋବାଲ ଲିଷ୍ଟ ଅଫ୍ ରାମସାର କନଭେନସନରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରାଯାଇଛି। ସେ ଦୁଇଟା କୋଉଟା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗୋକୁଲ ରିଜର୍ଭୟର ଏବଂ ଉଦୟପୁର ଲେକ୍ ହେଲା। ଏ ଦୁଇଟାକୁ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋକୁଲ ରିଜର୍ଭୟର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ବକ୍ସାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି ଏବଂ ଉଦୟପୁର ଲେକ୍ଟା ୱେଷ୍ଟ ଚମ୍ପାରଣ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବିହାରରେ ଟୋଟାଲ କେତେଟା ରାମସାର ସାଇଟ୍ ହେଲା ନା 5ଟି ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା ହେଲା। ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇକି ତାପରେ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ରାମସାର ସାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେତେଟା ହେଲା? 93ଟି ହେଲା। କେତେଟା ହେଲା? 93ଟି ଥିଲା। ଆଗରୁ 91 ଥିଲା, ଏବେ 93 ହୋଇଯାଇଛି ହେଲା। ଇଣ୍ଡିଆ କେତେ ନମ୍ବରରେ ଅଛି ନା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରାମସାର ସାଇଟ୍ରେ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା ଏସିଆରେ ଟପ୍ରେ ଅଛି ହେଲା, ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ୱାର୍ଲଡରେ ହେଲା ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଏବଂ ମେକ୍ସିକୋ ପରେ 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛି। ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ରେ 176ଟି ଅଛି। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ହ୍ୱିଚ୍ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ଫ୍ରମ୍ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ୱାଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ୍ ଇନ୍ ୟୁନେସ୍କୋସ୍ ୱାର୍ଲଡ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ନେଟୱାର୍କ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କେଉଁଟା ହେବ ନା କୋଲ୍ଡ ଡିଜର୍ଟ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସ୍ପିତି ଭ୍ୟାଲି ବୋଲି କହୁଛେ, କ'ଣ ସ୍ପିତି ଭ୍ୟାଲି ବୋଲି, ସେଇଟା ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ନେଟୱାର୍କରେ ଯେଉଁଟାକି ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ଗୋଟେ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ଅଟେ ସେଇଟା ଇନକ୍ଲୁଡ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ଏହାର ଏଡ଼ିସନ୍ ହେବା ଯୋଗୁଁ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ 13ଟି ବାୟୋସ୍ଫିୟରକୁ କ'ଣ WNBR ମାନେ କ'ଣ ନା ୱାର୍ଲଡ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ନେଟୱାର୍କରେ ଟୋଟାଲ ଅଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର କେତେଟା? 13ଟା ବାୟୋସ୍ଫିୟର। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଏଟାକୁ କେବେ ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଇଥିଲା ନା 37ତମ ୱାର୍ଲଡ କଂଗ୍ରେସ ଅଫ୍ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରିଜର୍ଭ ଯେଉଁଟାକି ହଂଝୁ ଚାଇନାରେ ହୋଇଥିଲା, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆନାଉନ୍ସ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, ତାପରେ WNBRରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ହେଲା 785ଟି ସାଇଟ୍କୁ ଏଡ୍ କରାଯାଇଛି ଟୋଟାଲ ୱାର୍ଲଡରୁ ହେଲା, ହୋଲ୍ ୱାର୍ଲଡରୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ କି 142ଟି କଣ୍ଟ୍ରି ତାର ମେମ୍ବର୍ସ ଅଛି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର ଇନ୍ ଦ 2025 ଏସିଆ କପ୍ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଡିଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିଫିଟ୍ ଟୁ କ୍ଲିନ୍ସ ଦେୟାର 9th ଟାଇଟଲ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରେଇଛି, ତାର 9th ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିଛି କିଏ ନା ଇଣ୍ଡିଆ। ଓକେ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିଲା ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 2025 ଏଡ଼ିସନଟା ହେଉଛି 17 ନମ୍ବର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ବା 17th ଏଡ଼ିସନ୍ ଅଟେ ହେଲା। ଆଉ ହୋଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ହେଲା। ଇଣ୍ଡିଆର ଟାଇଟଲ୍ କେତେ ନମ୍ବର? ଏଇଟା 9th ଟାଇଟଲ୍ ଅଟେ। ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଟିମ୍ ବି ଅଟେ ଏସିଆ କପ୍ର। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲା 41 ବର୍ଷ ହେଲା 41 ବର୍ଷ ପରେ ହେଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଖେଳିଥିଲେ। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ବି ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହୁ ୱାଜ୍ ନେମ୍ ଦ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଇନ୍ ଦ 2025 ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ କାହାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏସିଆ କପ୍ରେ? ନା ଏଇଟା ତିଳକ ବର୍ମାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। କାହାକୁ? ତିଳକ ବର୍ମା। ତାପରେ କୁଲଦୀପ ୟାଦବଙ୍କୁ ମୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁଏବଲ୍ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ 17ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସରି ଏଇଟା ବର୍ମା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଶର୍ମା ହେଲା। ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ହେଲା ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜିତିଛନ୍ତି ହେଲା, 314 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଆମର ୱିନିଂ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ନା $3 ଲାଖ ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ବା ଯେଉଁଟାକି 2 କୋଟି ସମଥିଙ୍ଗ, 2 କୋଟି ଏମିତି ପାଖାପାଖି ହେବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଆମର ହୁ ରିପ୍ଲେସ୍ ଏସ୍ ଶରତ ଆଣ୍ଡ ସୁବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀ ଇନ୍ ଦ ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ ମେନ୍ସ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ୟାନେଲ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କିଏ ନା ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝା ଏବଂ RP ସିଂ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିବେ କାହାକୁ ନା ଏସ୍ ଶରତ ଏବଂ ସୁବ୍ରତ ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ସିନିୟର ନ୍ୟାସନାଲ ମେନ୍ସ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ୟାନେଲରେ। ଓକେ, ଆଉ ଏଇ କମିଟିଟା କିଏ ଲିଡ୍ କରିବ ନା ଅଜିତ ଅଗରକର ଲିଡ୍ କରିବେ, ଯିଏକି ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫର୍ମର କ୍ରିକେଟିୟର ଅଟନ୍ତି। ଏବଂ ଅଦର ମେମ୍ବର୍ସ କିଏ ରହିବେ ନା ଅଜୟ ରାତ୍ର ଏବଂ SS ଦାସ ରହିବେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହୁ ଆର୍ ଦ ଅଥର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ବୁକ୍ ଲିଭିଂ ଦ ବିବେକାନନ୍ଦ
वे practical spirituality for modern India। এই পুস্তকର ଅଥର କିଏ ଅଟନ୍ତି? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅନନ୍ୟା ଆवस्थୀ ଏବଂ ନିଖିଳ ୟାଦବ। ଓକେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏହାର ଲେଖକ। ଆଉ ଏ ବହିକୁ କିଏ ରିଲିଜ୍ କରିଛି ନା ୟୁନିୟନ ମିନିଷ୍ଟର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ରିଲିଜ୍ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ହ୍ୱିଚ୍ ଅଥର ରୋଟ୍ ଦ ବୁକ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବଟ୍ ନୋ ଲେସ୍। এই ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଭେଟରାନ୍ ଆକ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ଅନୁପମ ଖେର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଥିମ୍ ଫର୍ ୱାର୍ଲଡ ଟୁରିଜମ ଡେ 2025 ଯେଉଁଟାକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27ରେ ଅବଜର୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତାର ୱାର୍ଲଡ ଟୁରିଜମ ଡେ 2025ର ବିଷୟ କ'ଣ ଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଟୁରିଜମ ଆଣ୍ଡ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଥିମ୍ ବା ବିଷୟ। ଆଉ ୱାର୍ଲଡ ଟୁରିଜମ ଡେ କେବେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ? 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କରାଯାଏ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। When is World Environmental Health Day 2025 observed and what is its theme? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ ନା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ତାରିଖରେ ୱାର୍ଲଡ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ହେଲ୍ଥ ଡେ 2025 ହେଲା କ'ଣ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ ଏବଂ ଏ ବର୍ଷର ଥିମ୍ ହେଉଛି କ୍ଲିନ୍ ଏୟାର ହେଲ୍ଦି ପିପୁଲ। କ'ଣ? କ୍ଲିନ୍ ଏୟାର ହେଲ୍ଦି ପିପୁଲ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଥିମ୍ ଫର୍ ୱାର୍ଲଡ ମେରିଟାଇମ୍ ଡେ 2025 ଯେଉଁଟାକି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରାଯାଏ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆୱାର ଓସିଆନ୍, ଆୱାର ଅବ୍ଲିଗେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆୱାର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ହାଉ ମେନି ଟୋଟାଲ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୟାଭ୍ ବିନ୍ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ ୟୁନେସ୍କୋ ୱାର୍ଲଡ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ରେଜର୍ଭ। ଏଇଟା କେତେ ମୁଁ କହିଥିଲି? 13ଟି। ଓକେ, ହେଲା ଏଇଟା କହିଥିଲି ମୋର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ହ୍ୱିଚ୍ ଆର୍ଟିକଲ ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲକୁ ଏଇଟା 76(1) ହେବ, ଏଇଟା ବି ମୁଁ କହିଥିଲି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା 94th annual general meeting of the board saw the appointment of Mithun Manhans as the 37th president of which organization? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି BCCI ବା ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଫର୍ କ୍ରିକେଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା BCCIର 37th ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କାହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ନା କାହାକୁ? ମିଥୁନ ମାନହାନ୍ସକୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ହେଲା ହାଉ ମେନି ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ 2025ରେ କେତେଟି ଦେଶ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିଲେ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଏବଂ ତାର ମେସ୍କଟ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା 8ଟି ଦେଶ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିବେ ଏବଂ ତାର ମେସ୍କଟ୍ ଥିଲା ସେରୁ। କ'ଣ ଥିଲା? ସେରୁ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ଆମର 2024 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆର ପୋଜିସନ୍ କେତେ ଥିଲା ଗ୍ଲୋବାଲି ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏରାଇଭାଲ୍ସରେ? ହେଲା ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 20 ନମ୍ବରରେ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି 20.57 ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ହେଲା ବାଇ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବା ଏରୋପ୍ଲେନ୍। IIT ମାଡ୍ରାସର ଯେଉଁ ନୋମିନେସନ୍ କରାଯାଇଛି UN ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସ ଫର୍ AIରେ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ହାଇ ଲେଭେଲ୍ UN ଇଭେଣ୍ଟ ଅଟେ ଯେଉଁଟାକି କେଉଁଠାରେ କେଉଁ ସିଟିରେ ହୋଇଥିଲା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ହୋଇଥିଲା। ଓକେ, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦିଆଯିବ ରନର ଅଫ୍ ହିସାବରେ 2025 ଏସିଆ କପ୍ର? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 75 ହେଲା 75,000 US$। ତ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର Attorney General of India is the highest law officer of Union Government and serve as its। ତ ଏଇଟାକୁ ତାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କ'ଣ? ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଲିଗାଲ ଆଡଭାଇଜର ହିସାବରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି Attorney General of India ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଶା କରୁଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।